Hey, this is the holy Shamash of Curacao, Michael Arya. Shalom. Michael Arya is my good friend. He's the holy Shamash here in the Old City in a very, very beautiful ancient shul, synagogue. And this is the Stretiner yeshiva. In Stretin, Ashlag, we learn everything. We learn the Talmud, Halacha, and we have a precious tradition of the Kabbalah from Rabbi Ashlag. It's the family of Rabbi Ashlag, and so I'm going to do what I do is you can't learn the Kabbalah and Torah. They're not different. Kabbalah and Torah are one and the same. People think there's Kabbalah and there's Torah. People beginners or people outside of the people who don't know. So what I'm going to do is I'm going to read the Parsha de Shavua, the Torah portion. I'm going to read the Zohar, which is the esoteric inside teachings of Kabbalah on the Torah portion. So they go hand in hand. So you're going to do, but what you're doing, cleaning the floor here, it's like sparkling clean. It's like he's cleaning in the Holy Temple in Jerusalem. It's like preparing for the Holy Temple. It's so close, physically and spiritually and temporally, God willing. So we will come with peace and not with anger and just with love. And so fear of God and love of God. Look at that, check it out. Hi, nice. What was on Facebook? I'm going to put it, it's on YouTube and it goes on the Facebook. Nice. You can take a chair. It's now 4:15, 4:20. Yes. 4:20 in the morning. There's a tradition of a lot of people get up early. This especially on Fridays to get up very early or even stay up all night and learn and prepare for Shabbos and learn and sleep on Friday if you can. So here's the Parsha. Reading about the Song of the Sea. This is Moses and the children of Israel are being chased by Pharaoh and crossing the Red Sea. You have in this situation where you have the sea in front of you, put yourself, you're standing there, close your eyes, and you're with the children of Israel, you're one of them, one of the family members, a householder, a wife, a child, a leader, simple person. You're standing there, you've been suffering the worst, harsh slavery. And families separated and torture and horrible things. And then finally you start winning, you're winning, God's on our side, God's helping you, you're going to get out. Finally you're seeing just retribution after 210 years of harsh slavery, harsh servitude, 210 years. And then what happens? Finally, the last thing, they still won't give up. They won't give up. Their armies are chasing us, and they chase us to the sea, and the sea's in front of you, and the Pharaoh's army are behind you. I don't know if anybody's been in a war zone, but it's a bad part of town, maybe. I don't know. Many people in the world, the Davanenu, sadly, very sadly, are in a war zone. It's like that, and it's like do or die. And then Nachshon ben Aminadav, the leader of the tribe of Judah, the prince of Judah, Shimon or Judah, whatever. Nachshon, he jumps into the ocean. Moses didn't know what to do yet for that split second. He starts praying. Moses starts praying, and God says to him, "Matitzak alai."
What are you shouting at? What are you shouting to me? God says to Moses. Matitzak alai. Well, thank you. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kol neheh b'dvaro. Now it's time to act, not to pray. So after that, Nachshon ben Aminadav, he was the bravest one. He jumped into the ocean before it split. They say Birchat Nachshon, something called the blessing of Nachshon, is you bless somebody just to do it and everything works out. When somebody's in such a difficult situation, they don't know what to do, you're between a rock and a hard place, just do something, even if it's something very scary. That's Birchat Nachshon. So I'm going to read the Parsha in Hebrew according to the Sephardic line. Everybody thinks the sea split like you're in Egypt, and there's the Red Sea, and it splits, and it goes straight line to the Sinai Peninsula. We don't really know how it happens, but one of the great rabbis from many, many years ago, hundreds of years ago, from his reading of the tradition, is that, based on his careful reading of the writings, and the Chumash and the Talmud, and the explanation of the Chumash, the explanation of the Bible, is that the sea split for the children of Israel. The children of Israel went in, the Egyptians followed them, and the waters came back, stopped splitting, and drowned the Egyptian armies, and the children of Israel went around in a semicircle back to the Egyptian side of the Red Sea. Sea of Reeds. The Sea of Reeds and the Red Sea are not the same. So that's the Ibn Ezra, the great Ibn Ezra from Spain from 500 years ago. 800 years ago. Here's Parshat Bashalach. ויהי בשלח דברו את העם, ספרדי, ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרבו, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם, ביראתם מלחמה, ושבו מצרימה. ויסב אלוהים את העם דרך מדבר ים סוף וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים ויקח משה את עצמות יוסף עמו כי השבע השביע את בני ישראל לאמור פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את עצמותי מזה איתכם וייסעו מסוכות ויחנו ואתם בקצה המדבר ואדוני הולך לפניהם יומם בעמוד ענן להנחותם הדרך ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת יומם ולילה ולא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם וידבר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירות בין מגדל ובין הים לפני בעל צפון נכחו תחנו על הים אמר פרעה לבני ישראל נבוכים הם בארץ
סגר עליהם המדבר, וחיזקתי את לב פרעה, ורדף אחריהם, והיכבדה בפרעה ובכל חילו, וידעו מצרים כי אני אדוני. ויעשו כן, ויוגד למלך מצרים, יברך העם, ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם, ויאמרו מה זאת עשינו, כי שילחנו את ישראל מעבדינו, ויאסור את רכבו, ואת עמו לקח עמו, ויקח 600 רכב בחור, וכל רכב מצרים 33 על כולו. חזק אדוני את לב פרעה מלך מצרים, וירדוף אחרי בני ישראל, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. שני, וירדפו מצרים אחריהם, וישיגו אותם חונים על הים, כל סוס רכב פרעה ופרשה וחילו, על פי אחרות לפני בעל צפון. פרעה הקריב, וייסעו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד, ויזעקו בני ישראל אל אדוני, ויאמרו אל משה המבליהן על קברים במצרים, ולקחנו למות במדבר, מה זאת עשית לנו, הוצאנו ממצרים, הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים לאמור, חדל ממנו ונעבדה את מצרים, כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, התייצבו, ראו את ישועת אדוני אשר יעשה לכם היום, כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. אדוני ילחם לכם, אתם תחרישון. שלישי, ויאמר אדוני אל משה, מה תצעק אלי? דבר אל בני ישראל, וייסעו, ואתה הרם את מטך, ונטה את ידך על הים, ובקעהו, ויבוא בני ישראל בתוך הים ביבשה, ואני הנה מחזק את לב מצרים, ויבוא אחריהם, ויכבדה בפרעה ובכל חילו, ברכבו ובפרשה, וידעו מצרים כי אני אדוני, בהיכבדי בפרעה ברכבו ובפרשה. וייסע מלאך אלוהים הלוך לפני מחנה ישראל, הלוך מאחריהם, וייסע עמוד ענן מפניהם ועמוד מאחריהם, ויבוא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל, ויהי ענן והחושך, ויאר את הלילה, ולא קרב זה אל זה כל הלילה. ויית משה את ידו. הים, על הים, ויית משה את ידו על הים, והולך אדוני אל הים,
ברוח קדים, עזה כל הלילה וישם את הים לחרבה ויבקעו המים ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה והמים להם חומה מימינם ומשמאלם וירדפו מצרים ויבוא אחריהם כל סוס פרעה ורכבו ופרשיו אל תוך הים ויהי באשמורות הבוקר וישכב אדוני אל מחנה מצרים בעמוד ענן וענן בעמוד אש וענן ויהם את מחנה מצרים ויסר את אופן מרכבותיו וינהגהו בכבדות ויאמר מצרים אנוסה מפני ישראל כי אדוני נלחם להם במצרים רביעי fourth עלייה ויאמר אדוני אל משה נטה את ידך על הים וישובו המים על מצרים על רכבו ועל פרשיו ויד משה את ידו על הים וישב הים לפנות בוקר לאיתנו מצרים נסים לקראתו וינער אדוני את מצרים בתוך הים וישובו המים ויכסו את הרכב ואת הפרשים לכל חיל פרעה הבאים אחריהם בים לא נשאר בהם עד אחד ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים והמים להם חומה מימינם ומשמאלם ויושע אדוני ביום ההוא את ישראל מיד מצרים ויד ישראל את מצרים את אסרת הים וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים ויראו העם את אדוני ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. Now I'm going to the Ashkenazi Nusach because I just thought there's a special melody for the Ashkenazi Nusach, and it goes like this. Az Yashir Moshe, and they slowly go into it. In the verses before, they do the regular Nusach, and then they slowly going into, have little hints in certain places that they start singing in the special that was at least 1,000 years old, if not what they actually sang, in my humble opinion. Who knows? I know. There's a professor, a rabbi, who was he's a tremendous scholar of music and a professor of physics and a real Talmid Chacham, Rav, rabbi, Torah scholar, named Weil. Rabbi Weil, he once saw me, he does a lot of musicological research, and he's a very religious man. I saw him on Friday night. It was Pashut Bashalach, this parsha with the splitting of the Red Sea. And for the song at the sea, he looked at me and said, I know how they sang it. He wrote articles and studied it for years and wrote articles. Okay, maybe he does. I'll give him the benefit of the doubt. And the song goes like this. אז ישיר משה ובני ישראל את השיר הזאת לאדוני ואמרו לאמור השירה לאדוני כי גוגה סוס ורוכבו רמה וים עזי וזמרדיה ואלישוע זה אלי וענווהו אלוהי אבי ורוממי אדוני איש מלחמה אדוני שמו מרכבות פרעה וחילו ערב הים ומבחר שלישיו טובעו בים סוף תעמוד יחסיומו ירדו במצולות כמו האבן ימינך אדוני נדרי בכוח ימינך אדוני תירץ אויב וברוב גאונך תעוז קמך תשלח לך יאכלהו כקש וברוח אפיך נרמו מים ניצבו כמות נד נוזלים חפו תאומות בלב ים אמר אויב ודופסי גחלק שלל תמלאמו נפשי הרי חרבי תורישמו ידי נשבת ברוחך כי שמו ים
צללו כעופרת במים אדירים, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות תוסף אלה, נטית ימינך תבלעמו הארץ, נחית וחסת על זוגלת, נהלת ועוזך אל נווה קודשך, שמו עמים ירגזון, חילך אז יושבי פלשת, אז נבהלו אלפי אדום אלה מואב יוחזי מורד, נמו גאול כל יושבי כנען, תיפול עליהם אימתה ופחד, בגדול זרועך ידמו כאבן, עד יעבור עמך אדוני, עד יעבור עמזו קנית, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון לשבתך פעלת אדוני, מקדש אדוני כוננו ידיך, אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם ועד. In the prayer that said this verse twice, but in the parsha we just read it once. Adonai yimloch le'olam va'ed, kiva sus, kiva, back to Ashken, now we'll do the Ashkenazi Nusach. Kiva sus paroho berichbo, b'parasha, Adonai Elohem et be'ayam, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את התוך בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות, ותען להם מרים, שירו לאדוני כי גאה, סוס ורחבו רמה וים. וישא משה את ישראל מים סוף, ויצאו אל מדבר שור, וילכו 3 ימים במדבר, ולא מצאו מים, ויבוא מרתה, ולא יכלו, וילכו לשתות מים ממרק, על כן קרא שמה מרה, וילונו העם על משה לאמור מה נשתה, ויצעק אל אדוני, ויורה אדוני עץ, וישלך את המים, וימתקו המים שם, שם שם לו חוק ומשפט, ושם נישאו. ויאמר אם שמוע תשמע, I'm confused. ויאמר אם שמוע תשמע לקול אדוני אלוהיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני אדוני רופאך. 5. ויבוא אלינה וישם 12 עינות מים ו7 תמרים, ויחנו שם על המים, ויסעו מאלם, ויבוא אל עדת, ויבוא כל עדת בני ישראל אל מדבר סין אשר בין אלים ובין סיני, ב15 יום לחודש השני לצאת מארץ מצרים, וילינו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרון במדבר, ויאמרו עליהם בני ישראל, מי ייתן מותנו ביד אדוני בארץ מצרים, בשבתנו על סיר הבשר, באכלנו לחם לשובע, כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב. ויאמר אדוני אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, ויוצא העם ולקטו דבר יום ביומו למען אנשינו,
הילך בתורתי, אם לא. והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו, והיה משנה על אשר ילקטו יום יום, ויאמר משה ואהרון אל כל בני ישראל, ערב ידעתם כי אדוני הוציא אתכם מארץ מצרים, ובבוקר ראיתם את כבוד אדוני בשמעו את תלונותיכם על אדוני, ואנחנו מה כי תלינו עלינו, ואמר משה בתת אדוני לכם ברב, בערב בשר לאכול, ולחם בבוקר לסבוב בשמוע אדוני את תלונותיכם אשר אתם מלינים עליו, ואנחנו מה לא עלינו תלונותיכם כי על אדוני. ויאמר משה אל אהרון אמור אל כל עדת בני ישראל קרבו לפני אדוני, ישמע את תלונותיכם, ויהי כדבר אהרון אל כל עדת בני ישראל ויפנו אל המדבר, והנה כבוד אדוני נראה בענן שישי. I'm going to go back to the Sephardi one because I'm very rusty with the Ashkenazi one. So here's the Sephardi, Iraqi Yurushalmi, or what we call Sephardi Nusach. Sounds like this. Shamati et telunot bnei Yisrael daber alehem lemor ben arba'im תאכלו בשר ובבוקר תספו לכם, ידעתם כי אני אדוני אלוהיכם, ויהי בערב ותעל השלב ותכס את המחנה, ובבוקר הייתה שכבת הטל סביב למחנה, ותעל שכבת הטל. והנה על פני המדבר דק מחוספס, דק ככפור על הארץ, ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו מן הוא כי לא ידענו מהו. ויאמר משה עליהם הוא הלחם אשר נתן אדוני לכם לאכלה, זה הדבר אשר ציווה אדוני לקטו ממנו איש לפי אכלו, אומר לגולגולת מספר נפשותיכם, איש לאשר בעלו תיקחו ועשו כן בני ישראל, וילקטו המרבה והממעיט, ויעמוד העומר ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר, איש לפי אכלו לקטו. ויאמר משה אליהם איש על יותר ממנו עד בוקר, ולא שמעו אל משה, ויותירו אנשים ממנו עד בוקר, וירום תולעים ויבש, ויקצוף עליהם משה וילקטו אותו בבוקר איש כפי אכלו, וחם השמש ונמס, ויהי ביום השישי ולקטו לחם משני שני העומר לאחד, ויבוא כל נשיאי עדה ויגידו למשה ויאמר עליהם הוא אשר דיבר אדוני שבתון שבת קודש אדוני מחר את אשר תופו ואת אשר תבשלו בשלו ואת כל העורב עודף הניחו לכם למשמרת עד הבוקר, הניחו אותו עד הבוקר כאשר ציווה משה, ולא איש ורימה לא דייתה בו. ואומר משה איכלו היום כי שבת היום לאדוני, היום לא תמצאו בשדה 6 ימים תלקטו, וביום השביעי שבת לא יהיה בו. ויהי ביום השביעי יצאו
מן העם ללקוט ולא מצאו, ואומר אדוני אל משה, עד אנה מענתם לשמור מצוותיי ותורותיי, ראו כי אדוני נתן לכם השבת, על כן הוא נותן לכם ביום השישי לחם יומיים. שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי, וישפטו העם ביום השביעי, ויקראו בית ישראל את שמומן, והוא כזרע גד לבן וטעמו כצפיחית בדבש. ואומר משה, זה דבר אשר ציווה אדוני מלוא עומר ממנו למשמרת לדורותיכם, למען יראו את הלחם אשר האכלתי אתכם במדבר להוציא אתכם מארץ מצרים. ויאמר משה אל אהרון, קח צנצנת אחת ותן שמה מלוא עומר מן, הניחו אותו לפני אדוני למשמרת לדורותיכם, כאשר ציווה אדוני את משה. והניחהו אהרון לפני העדות למשמרת, ובני ישראל אכלו את המן 40 שנה עד בואם אל ארץ נושבת. את המן אכלו עד בואם אל קצה ארץ כנען, והאומר עשרית אפה הוא. שביעי, seventh עלייה. וייסעו כל הדת בני ישראל ממדבר סין למעשיהם על פי אדוני, הכנו ברפידים ואין מים לשתות העם. וירא העם עם משה ויאמרו, תנו לנו מים ונשתה. ואמר להם משה, מה תריבון עמדי, מה תנסון את אדוני. ויצמא שם העם למים, ואלן העם על משה ויאמר, למה זה העליתנו ממצרים להמית אותי ואת בניי ואת מקניי בצמא. ויצעק משה אל אדוני לאמור, מה אעשה לעם הזה? עוד מעט וסקלוני. ויאמר אדוני אל משה, עובר לפני העם, קח איתך מזקני ישראל ומטך אשר הכית בו את היער, קח בידך והלכת. הנני עומד לפניך שם על הצור בחורף, והגיתי הצור ויצאו ממנו מים שטעם. אז כן משה לעיני זקני ישראל, ויקרא שם המקום מסע ומריבה על ריב בני ישראל, ועל נשותם את אדוני לאמור, היש אדוני בקרבנו ימין, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים וצא ילחם בעמלק. מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה אלוהים בידי. ויעש יהושע כאשר אמרו לו משה להילחם בעמלק. ומשה אהרון וחור עלו ראש הגבעה, והיה
כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק, וידי משה כבדים, ויקחו אבן וישימו תחתיו, וישב עליה אהרון ואחור תמכו בידינו מזה אחד ומזה אחד, ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש, ויחלוש יהושע את עמלק את עמו כפי חרב מפטיר. ויאמר אדוני אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לבין משה מזבח, ויקרא שמו אדוני ניסי ניסי. ויאמר כי יד על כסיה מלחמה לאדוני ועמלק מדור דור. Now we're going to read the Zohar. First we read Rashi, though. We got to read Rashi because you need both the pshat, the simple explanation of the verses, and the sod, the secret of the verses, and everything in between. It goes hand in hand. You can't have a body without a soul. There's 70 faces to the Torah. There's 70 interpretations of everything in the Torah. Every subject, every letter has so much meaning and value in it. If you're clever, if you have a neshama and you fear God and you love God and you have a revealed neshama, so as they say, then you can see you get deeper into the 70 faces of the Torah. Aval ena mikra yotzei midei pshat. How does it say in the tradition? The ena mikra yotzei de pshuto. Say midde pshuto. I forget exactly how it goes. It means that no matter how much depth and how many different laws and different legal understanding of everything in the Torah and depth of meaning in the Torah, no matter how much, the verses in the Bible never are, so to speak, divorced from their simple meaning. Simple meaning is always there. They're always married. Shalom Bayis, daven for Shalom Bayis for everybody who's Shalom Bayis. Let's dedicate the Zohar to Shalom Bayis for Klal Yisrael. You know what I'm talking about. Who doesn't know somebody who needs that? And people need health and wealth. Sustenance at least, if not wealth. Ezu Asher who is rich. Ben Zoma in the Pirkei Avot said, who is rich, Ezu Asher Samech Bechalko, who is rich, somebody who is happy with his portion. Hey, you want to come read the Zohar? Michael, you want to study afterwards? Huh? Afterwards, you want to study? You want to learn with me after? After you finish the cleaning, you want to learn? No, I have to go back to the yeshiva. Maybe next time. We'll make a plan, yeah. That's good, we will make a plan. Okay. Do very little bit of translating. A little bit of translating and then just chanting. בשלח.
So to understand the Zohar, you need a working knowledge of the Bible and the Jewish tradition. Cultural appropriation. You see me wearing a Indian headdress. Okay. You go in your own tradition. Your own monotheist traditions are all kosher. It's mostly kosher. Everybody likes their own. I don't want to cause any holy wars or anything. I'm just saying, everybody loves their own, but we all have something in common. And we all have a goodness in our own tradition. And, people can convert if they want to convert, but I don't. It's a big commitment. I would not recommend a Jew to convert to another religion, but I'm saying if you want to join the Jewish people, it's a lot of hard work. And it's a lifetime commitment. So, it's saying, Shver Zayne Yid. It's difficult to be a Jew. Shver Zayne Yid, it's Yiddish. Not easy to be a Jew. So we're going to Bishalach, and we're going to start with the second mimer. The Zohar is divided into Maimarim and sections. A section in the Zohar is called a Maimer, plural Maimarim, Maimorim in Yiddish. So, Vayavo Elisha, we're going to do the second Maimer. Second Maimer goes a little bit like this. עשב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף לתקנה אחרא לאתרי רבי יהושע אומר מה ישנה כד הבו ישראל במצרים וכתיב שלח את עמי כי אם מאן אתה לשלח את עמי בני בכורי ישראל והוא זמנה לא הבו גרזירים ולא יתקשרו כדקה יהוד ואחר דהבו גזירים ועבדו פסחה התקשרו בקרלון את העם. אלא בגין דהו ערב רב התדבקון בהו והתערבו בעדיהו קרלון את העם סתם. כדאמרת ויגוף אדוני את העם על אשר עשו את העגל ויקהל העם על אהרון וירד העם כי בושש משה וכן כולו רבי יצחק ורבי יהודה הבו אז לבא מאושללות והווה עמהון יוסף תאיה בקטירה דגמלה עטופירה בכתפיו עד הבו אז להשכחה הוא יוסף תאיה אינטו חדה דשאר עמים בקטיר ביורקי חקלה איש תמיד מנהיו יתקף בה עתה עלן ואהבו רבי יצחק ורבי יהודה אמרו נטוב מארכה דהו קודש בריחו בעל אחזה עלן דלה נתחבר בידי תבו מארכה בדחו בתרי ואשכחו דברי דבת אל נחר הווה אוי ואבו הפסיל זר הווה אמרו בריך רחמנה דשזיב להם פתח רבי יצחק ואמר אל תתחר במרעים מן אינו מרעים דלא כתיב חטאים או רשעים אלא מרעים ואב אישין לגמאיו להנה מתחברן בעדיו רבי יהודה אמר מרעים הרחק גרמך ממרעים דלא תאבון רעים וחברים כחדה ולא יבאישו לך עובדוי ותתפס בחטאוי. ככה זה. ככה זה. Okay, I'm going to stop there. I'll put back a Yitzchak. I'm
I'm going to stop in another minute, and then we're going to go back and translate. תחזי, פתח רבי יצחק ואמר, אל תתחר במרעים, אנינו מרעים, דלה כתיב חטאים או רשעים, אלא מרעים. ואבישין לגמאיו והני מתחברם בעדי, רבי יהודה אמר, מרעים, הרחק גרמך ממרעים, דלא תאבון רעים מחברים כחדה, דלה יבאישו לך עובדוי ותתפס בחטאו. תחזי, לא הבו אינון ערב רב, יתחברו בהון ישראל, לא יתאבד ההוא עובדה, ולא מיתו מישראל, כי אינון דמיתו, ולא גרים לו לישראל, כל מה דגרים, תחזי ההוא עובדה, וההוא חובה, ממש גרים גלותהון לישראל. ותננן בא קודשא בריחו וישתכחון ישראל בהוא שתה כמלאכי אלי ולמעבד לון חירין מכל חירין מכל חירין ממותה למעבד חירין מן שיבודה דשאר אמין כדאמרת חרות על הלוחות אל תקרא חרות אלא חירות כיוון יתבידו ההוא עובדה גרימו קולה גרימו מותה גרימו שיבוד מלכוון גרימו דאית ברו אינון לוחק קדמאי גרימו דמיתו מישראל כמה אלפין מניו וכל דה בגין התחברו דאינון ערב רב התחברו בהו הופכה בגינהון לא יתקרו בני ישראל ולא ישראל ולא עמי אלא עם סתם איתם וחמשים עלו בני ישראל כד הווה סליקין ממצרים ולא יתחברו בעדיו אינון ערב רב וקרא לון בני ישראל כיוון דתחברו בעדיו דכתיב וגם ערב רב עלה איתם קרא לון העם רבי יוסי אקשל אמר. Okay, I'm going to Lamed Chet in the Sulam. I'm going to go back to the beginning of the Maimer and translate it with the commentary of the Sulam. I'm going to translating the translation. Yes, I could translate it from the Aramaic, but I don't want to. Okay. So I've read enough for the Baal Islam to know he's a good translator. Excellent translator. Excellent. You got to be very, very smart to say, well, this is not the way it should be translated. This be a big professor, and it could be maybe a professor of math or something. Could say this, but me, I can't say that. I don't know. I'm not at that level. So,